ॐ अखण्डलमण्डलाकारं व्याक्तजनं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुमीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरुदेवो परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। पिता स्वर्ग पिता धर्म पिता हि परम तप पितई प्रीतिमापन्ने प्रियन्ते सर्वदेवता माता जननी धरती दयाद हृदय सती देवी भो रमणी श्रेष्ठा निर्दशा सर्वदुःखहरा ओं शांति रूपं क्षमा रूपं स्नेह रूपं शुभंकरी साक्षात् भगवती देवी मातृत्वं नमः। ओं कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमो। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतो राधा कांतो नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वेशभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। ओं पार्थाय पदिवदितं भगवता नारायण शरणं व्यासेन गतितं पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतमित्यवस्यिनीं भगवती माष्टादशासिनीं अम्ब तमनुसन्नोद्धामि भगवते गीते भवदेशिनीं। नमस्ते व्यास विशाल बुद्ध फुल्लरविन्द पत्र नेतो जेन तया भारत तैलपुत्र पज्जालित ज्ञानमय प्रदीप प्रपन्न पारिजाताय तत्र वैत्र कपानाय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीता मित्र दुहे नमो। वासुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मद्रोण तटा जयाद्रथो जला गान्धार नीलोत्पला शाल्य गाहवती केपेन बाहुनि कर्णेन बेलाकुला अश्वत्थामा विकर्ण घोर मकरा दुर्योधनावर्तिनी शर्तिना खलु पांडव रणनदौ कैवत केशव पाया सज्ज बच सरजमलं गीतात्व गंधकटं नानाखाने ककेश्वरं हरिकथा सम्बोधनावोधितं लोके सज्जन पदौरहुरौ पेपियं मानव मुदा भूयाद भारत पंकजं कलिमल प्रबद्धं श्रीनाश्रेयसे मूकं करति वाचलं पंगुलं वयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दे माधवम्। उपस्थित सकल साधुगुरु वैष्णवे आमार शतकोटी प्रणाम। श्रीमद् भागवत गीता भागवत पाठेर उच्चारणे यदि कोनो भूल त्रुटि हये थाके निज सन्तान भाई बंधु मने करे क्षमा करे देबेन। जय जय श्रीमद् भागवत गीता भागवत प्रेमानंदे हरि हरि बोलो बोलो हरि। जय जय श्री राधा कृष्ण प्रेमानंदे हरि हरि बोलो बोलो हरि। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 3 श्लोक 20। कर्मणैव हि संसिद्धि मास्तिता जनकादाय लोक संग्रह में व्यापी संपसान कर्तुम हस्सी। राजा जनकेर मतो महात्मागण कर्म द्वाराई परम सिद्धि लाभ करेছে তাই लोक संग्रहेर दिके दृष्टि रेखे তোমরাও निष्काम भावे कर्म करा उचित। কেন বলা হয়েছে রাজা জনক যে আছে সে মানুষের জন্য কাজ করছে জন राज्य যত লোক ছিল সবার জন্য প্রজাদের জন্য কাজ করছে তারপরে কি হয়েছিল সে উদ্ধার হয়েছে সে হিসেবে নিজের কর্ম যে আছে নিষ্কাম ভাবে করতে লাগবে। কর্ম যে আছে কর্মটাকে বুঝতে লাগবে কর্মটা কি। কর্ম যদি না বোঝেন তাহলে কর্ম কেমন করবেন যে নিষ্কাম কোনটা। কর্ম হলো তোমার মনে করো বাড়িতে কাজ করেন কা বাজারত কাজ করে তোমার বাড়ির লোক যেমন ডাক্তার এবার বাজারত কাফির
ব্রয়লারও কাটে, মানে যে কোনো পশু হত্যা করে খায়। তা কর্ম যেটা নয়, এর মধ্যে দুইটার মধ্যে কর্ম কোনটা আর অকর্ম কোনটা সেটা বুঝতে লাগবে। তোমরা মানুষের মানে কোনো রোগ ব্যাধি হলে তা ভালো করেন, সেটা হলো তোমার হলো কর্ম, এটা কয় কর্ম। এবার যায় মনে করো পশু হত্যা করে, সেটা কিন্তু কর্ম না, সেটা হলো অকর্ম। তা তোমরা কর্ম করবেন, সে কর্মটা তোমাকে আগে বুঝতে লাগবে, কর্মটা কি কর্ম করতেছি, সেটা কর্ম না অকর্ম। আগে যদি কর্মটা যদি না বোঝেন, এখন মনে করো একটা বাড়ি কারো কাজ করে রাখছেন, মানুষের বাড়ির কাজটা কি করে রাখছেন, মানুষের মনে করে রাখছেন যে না এর কাজ হিংসার নিন্দার মাধ্যমে কাজ করেছে, সেটা কিন্তু তাহলে কর্ম হবে না। কারণ সে হিংসার নিন্দা করে কর্ম করলে সেটা কর্ম হবে না, সেটা হবে অকর্ম হয়ে যাবে। তা কর্মটা বলছে কর্মযোগ। তা কর্মর মধ্যে কি করছে, কর্মযোগ করতে বলছে। কর্মযোগ কিভাবে হয়, কর্ম করতে লাগবে যেরকম করে বলা হবে সেরকম করে কিভাবে বলা হবে, যে গীতার যেরকম করে বলা হয়েছে আর কি, সেরকম অনুসারে তোমাকে কর্ম করতে লাগবে। তোমার যদি গীতার বাক্য না মানেন, শাস্ত্রের বাক্য না মানে যদি কর্ম করেন, কর্ম তো সবাই করতেছে, তাহলে তো কর্ম করলে সবাইকে উদ্ধার পাবে, সবাই উদ্ধার পাবে না। কিন্তু কর্ম যদি সঠিকভাবে করেন তাহলেই উদ্ধার পাবেন। আর কর্মযোগ কিভাবে হবে, সবসময় কর্মের মাধ্যমে ভগবানের নাম যোগ থাকতে লাগবে, সেটা কর্ম ভগবানের জন্য করতে লাগবে। তোমরা যেরকম আসছেন এই সংসার আছেন, তোমার কর্ম কি, মহিলা লোকের কর্ম বাড়ির সেবা দেওয়া সবার জন্য। এবার যদি সেবা না দিয়ে সালে যদি ভগবানের পূজা করেন তাহলে কিন্তু হবে না, আগে বাড়ির সেবা তারপরে ভগবানের পূজা। যার দ্বারা রাজা জনকের মতো অনেক মহাপুরুষ পরমাত্মাতে প্রাপ্ত হয়েছে, সুতরাং বর্তমানের সময়ে বা ভবিষ্যতেও যদি কেউ কর্মযোগের দ্বারা পরমাত্মাকে প্রাপ্ত করতে চায়, তাহলে তার উচিত সে যেন কখনো প্রকৃতি বস্তুগুলিকে নিজস্ব বা নিজের বলে মনে না করে। এই যে মনে করো যে কোনো প্রকৃতির যা চোখ দিয়ে দেখা যায় সবগুলো কিন্তু প্রকৃতির জিনিস। তোমরা চোখ দিয়ে যত জিনিস দেখেন সবগুলো প্রকৃতির, কারণ এগুলো কিন্তু সব প্রকৃতি। তোমার এই জায়গা যেমন দেখি দেখছেন, এই বাড়িটা দেখি দেখছেন, এটা কোন জায়গায় একটা প্রকৃতির জিনিস। এই যে যে কিছু দেখি দেখছেন আর কি চোখ দিয়ে, গাড়ি ঘোড়া যা দেখেন সবকিছু প্রকৃতির থাকে ইয়া। এগুলা জিনিস যদি নিজের মনে করেন, কারণ নিজের কোনটা জিনিস হয়, যেটা জিনিস তোমরা নিয়ে যার পাবেন, তাহলে নিয়ে যার কোনোটা জিনিস পাবেন, কোনোটা জিনিস পাবেন না, তাহলে নিজের কেমন করি হয়। তা নিজের এই প্রকৃতির যা জিনিস সেগুলোকে কখনো নিজের মনে করা যাবে না, কারণ বাস্তবে এগুলি কারো নিজস্ব নয়, বরং জগৎ সংসারের জন্যই। আমরা যা কিছু দেখতেছি, যা কিছু করতেছি, সবকিছু কিসের জন্য, জগৎ সংসারের জন্য করতেছি। আমার জন্য কি, আমরা আছি, আমার বাড়ির মনে করো বাবা মা আছে, তাকে তার জন্য সেবার জন্য কর্ম করতে লাগবে। আমার ছেলে মেয়ে আছে, বাচ্চা আছে, তাদের জন্য করতে লাগবে, কর্ম করতে লাগবে সেবার জন্য। এরকম করে মনে করে কর্ম করতে লাগবে। এই সত্যকে মেনে নিয়ে সংসার থেকে প্রাপ্ত বস্তুগুলি সংসারে সেবাতে ব্যয় করলে সহজেই সংসার থেকে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়, পরমাত্মা প্রাপ্তি ঘটে। আমাকে বুঝতে লাগবে যে এই সংসারে যা কিছু আমরা দেখতেছি, সংসারের যত জিনিসপাতি সবগুলি হলো ভগবানের জিনিস, প্রকৃতির জিনিস। এগুলা কোনোটা আমার না, কারণ কোনোটা আমার সঙ্গে যাবে না। তাহলে তোমার ভগবান প্রাপ্তি যে আছে তাড়াতাড়ির মধ্যে হতে পারবে। তোমরা যদি এর মধ্যে দুনিয়ার মধ্যে কোনো জিনিস যদি নিজের বলি মনে করেন যে এটা জিনিস আমার, কি মরার সময় যদি এরকম কিছু মনে থাকে, কারণ এখন থেকে যদি মনে করেন যে মোর বাড়ি, তাহলে মরার সময় তো মোর বাড়িটা তো মনে থাকবেই, তাহলে আবার এই জগতে ফিরে আসতে লাগবে। যদি তোমার যদি কোনো যদি তোমার নিজের মন না করেন, সবকিছু যদি মনে করেন আমার কর্তব্য হিসেবে আমি কর্ম করে যাচ্ছি, আমার পরিবারের জন্য কর্তব্য আছে, এই কর্তব্য আমাকে পালন করতে লাগবে, তাহলে এই সংসারে আশা লাগবে না, ভগবান প্রাপ্তি হবে। সেই জন্য কর্মযোগ হলো পরমাত্মা প্রাপ্তির সহজ, শ্রেষ্ঠ এবং স্বতন্ত্র সাধন, এতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। আমরা যে আছি এই কর্মযোগের মাধ্যমে কর্ম করতে লাগবে, সেই কর্মটা শাস্ত্র অনুযায়ী করতে লাগবে। এখন কারো খারাপ কিছু করা যাবে না, সেই অনুযায়ী করলেই, মনে করো বাড়িতে আমার বাড়ির যে ফ্যামিলি আছে তাদেরকে কি করতে লাগবে,
খাওয়া দাওয়া মানে তাদের সেবার জন্য তো করা লাগবে না, কর্ম করতে লাগবে। পয়সা ছাড়া তো এই জগতে মনে করো, পয়সা মানে কি খাওয়াইতে যেটা লাগে আর কি, এগুলো তো আয়োজন করে দেওয়া লাগবে, নাহলে কিভাবে বাঁচবে? তো এগুলো নিষ্কাম ভাবে করতে লাগবে। আমি যদি ভাবি যে ভগবান সবার মধ্যে, ভগবান আমার বাড়ির যে ফ্যামিলিতে বাচ্চা কাচ্চা সবাই আছে, সবাই আমার ভগবানের স্বরূপ, তার সেবার জন্য আমি কর্ম করতেছি, তাহলে ভগবান প্রাপ্তি হবে। এবার যদি কোনোটা মনে করেন যে মুই যদি না থাকি মোর বেটা কি করবে, তাহলে জানলেন যে তোমার কর্ম সঠিক হচ্ছে না, মানে কর্মের যে ইয়েটা আর কি, ভাবনাটা, তোমার ভাবনাটা ঠিক হচ্ছে না। না, এখানে কর্ম না এব পদটির আগের শ্লোকে অশক্ত আচরণ কর্ম পদের অর্থাৎ আসক্তি শূন্য হয়ে কর্ম করার সঙ্গে সম্বন্ধ আছে। আসক্তি থাকা চলবে না, কারণ আসক্তি রহিত হয়ে কর্ম করলে মানুষ কর্মবন্ধন হতে মুক্ত হয়। যদি আমরা কর্মের মধ্যে আসক্তি থাকে তাহলে আমরা কর্মবন্ধনের মধ্যে থাকবো, যদি আমার আসক্তি না থাকে তাহলে আমরা কর্মবন্ধনে পড়বো না। শুধু কর্ম করলেই হয় না, শুধু কর্ম করলে প্রাণী আবদ্ধ হয়, কর্ম না বাধ্যতে যন্ত। গীতার রীতি হলো যে ভগবানের পূর্ব শ্লোকে বর্ণিত বিষয়ের প্রধান অংশটি সংক্ষিপ্ত রূপে পরের শ্লোকে পুণ্যবান জানিয়ে দেন। যেমন আগের শ্লোকটিতে আসক্তি শূন্য হয় কর্ম করার নির্দেশ দিয়ে এই 20তম শ্লোক শ্রেষ্ঠ কথাটিকে সংক্ষেপে কর্মনা এবং পদের দ্বারা জানাচ্ছেন। এই রূপই পরবর্তী দ্বাদশ অধ্যায়ে 6ষ্ঠ শ্লোকে বর্ণিত বিষয়ে প্রাধান্য কথাটি 7ম শ্লোকে সংক্ষিপ্তভাবে মজ্জাবেশী তো চেতসাম পদ দ্বারা পুনরা জানালেন। এই স্থানে ভগবান কর্মনা এব এর স্থানে যোগেন এব বলতে পারতেন, কিন্তু অর্জুনের আগ্রহ ছিল কর্মকে স্বরূপ ত্যাগ করা এবং আসক্তি শূন্য হয়ে কর্ম করার প্রচলন চলছে বলে কর্মনা এব পদের প্রয়োগ করা হয়েছে। সুতরাং এই স্থানে এই পদের তাৎপর্য হলো আগের শ্লোকটি অনুযায়ী আসক্তি শূন্য হয়ে কৃত্য কর্মযোগ। প্রকৃতপক্ষে জড় কর্ম দ্বারা চিন্ময় পরমাত্মা প্রাপ্তি লাভ হয় না। আমরা যদি এই জগতের যদি মনে করে যে আমি এই কর্মটা করি আসছি ভগবান প্রাপ্তি করতে হবে, সেটা কোনোদিনও সম্ভব না। কারণ এই জগতের কর্ম দ্বারা কখনো ভগবানকে প্রাপ্তি করা যায় না, কারণ জড় কর্ম দ্বারা ভগবান কখনো প্রাপ্তি হয় না। নিত্যপ্রাপ্ত পরমাত্মাকে অনুভব করার লক্ষ্যে কর্মসমূহ আসক্তি শূন্য হয়ে করলেই প্রতিবন্ধকতাগুলি দূর হয়ে যায়। আমাকে কি বলা হয়েছে? ভগবানকে অনুভব করতে বলা হয়েছে। সবসময়ের জন্য ভগবানকে অনুভব করতে লাগবে। আমরা যদি মনে করি যে এই জগতের কোনো কর্ম করিয়ে ভগবান প্রাপ্তি করব, তাহলে কখনো হবে না। কিন্তু আমাকে কি বলা হয়েছে? সবসময়ের জন্য ভগবানের চিন্তন করতে বলা হয়েছে, ভগবানের জন্য চিন্তা, ভগবানের নাম করতে বলা হয়েছে, তাহলে আমরা কি পাবো? ভগবান প্রাপ্তি হবে। কিন্তু যদি কর্ম করি চাই, তাহলে কর্ম করে ভগবান প্রাপ্তি হবে না। তখন সর্বব্যাপী পরিপূর্ণ পরমাত্মা সত্যই অনুভব হয়। আমরা যখন ভগবানের চিন্তা করব তখন ভগবানের সবকিছু অনুভব হবে। এইভাবে পরমাত্মা তত্ত্ব অনুভব করার প্রতিবদ্ধকতাগুলি দূর করার জন্য একই স্থানে কর্ম দ্বারা পরম সিদ্ধি প্রাপ্তির কথা বলা হয়েছে। পরমাত্মা প্রাপ্তি সম্পর্কে মর্মকথা। মানুষ মনে করে সাংসারিক বস্তু প্রাপ্তির মতোই পরমাত্মা প্রাপ্তিও কর্ম দ্বারা সম্ভব হয়। আমাদের এই জগতের লোক সবাই মনে করে কি, কিছু লোক মনে করে আর কি, যে এই সংসারে কি করে আর কি কর্ম দ্বারা কি করা যাবে, ভগবান প্রাপ্তি হবে, কিন্তু এটা কখনো সম্ভব হয় না। তারা মনে করে যে কোনো উচ্চ পদস্থ ব্যক্তির সঙ্গে দেখা করতে গেলে যেমন অনেক পরিশ্রম করতে হয়, তখন অত্যন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের নারক পরমাত্মার সঙ্গে মিলিত হতে গেলে তো আরো বেশি পরিশ্রম করতে হবে। কিন্তু সাধকের এই মন্তব্য বড় ভুল। আমরা যদি মনে করি যে ব্রহ্মাণ্ডের এই জগতে কিছু প্রধানের সাথে দেখা করতে গেলে সকালে উঠে যায় দেখা করা লাগে, তাহলে ভগবান পরমাত্মা প্রাপ্তির সাথে
দেখা করতে গেলে আরো কত কষ্ট করে দেখা করা যাবে, কিন্তু এটা সাধকের এটা বড় ভুল। কর্মের সঙ্গে মানুষের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকে, সেই জন্য মানুষ জন্মকে কর্মসঙ্গী বা কর্ম আসক্তি সম্পন্ন বলা হয়েছে। রাজসী প্রলয়ঙ্গত্তা কর্ম সঙ্গীষু জায়তে, এই জন্য মানুষের কর্ম বিশেষ প্রবৃত্তি থাকে এবং সে কর্ম দ্বারাই তার অভীষ্ট বস্তু প্রাপ্ত করতে চায়। যে কর্ম সহযোগে ভাগ্যক্রমের সাংসারিক অভীষ্ট বস্তু প্রাপ্ত করেও থাকে, যার ফলে তার দৃঢ় ধারণা হয় যে সমস্ত বস্তুই কর্ম দ্বারা লাভ হয়েছে এবং এভাবেই তা হতে পারে। মানুষ মনে করে যে কোনো কর্ম করিয়ে টাকা ইনকাম করিয়ে তো বাড়িঘর তৈরি করি, তাহলে ভগবানকে তৈরি করে দিলে কিছু করা লাগবে আরো, এরকম করে কর্ম করে পাওয়া যাবে না। ভগবানকে কর্ম করিয়ে কখনো পাওয়া যাবে না। ভগবানকে তোমাকে সবসময়ের জন্য পাইতে গেলে স্মরণ করতে লাগবে, সবসময় যেন নিয়ন্ত্রণ তার চিন্তা করতে লাগবে মনের মধ্যে, তাহলে ভগবান পাইবেন। আর যদি ভগবানের জন্য যদি কর্ম করেন, কর্ম করিয়ে মানে ভগবান প্রাপ্তি সহজ হবে না। ভগবানকে প্রাপ্তি গেলে সবসময় যেন ভগবানের চিন্তা করতে লাগবে। পরমাত্মা বিষয়ে তার এই ধারণা থাকে এবং সে চেতন পরমাত্মাকেও জড় কর্মের দ্বারা প্রাপ্ত করার জন্য চেষ্টা করে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কর্ম দ্বারা পরমাত্মাকে পাওয়া যায় না। কর্ম করিয়া কখনো ভগবান যদি প্রাপ্তি করার কাজ চায় তাহলে এটা সম্ভব না। এটি খুব গভীরভাবে বোঝা দরকার। কর্ম দ্বারা বিনাশশীল বস্তু প্রাপ্ত হওয়া যায়, অবিনাশী বস্তু নয়। কর্ম করলে কি পাওয়া যাবে? এই জগতের সংসারের যা কিছু আছে বস্তু, টাকা হবে, টাকা দিয়ে প্রাপ্ত করা যাবে, কিন্তু ভগবান প্রাপ্তি কখনো হবে না। কারণ সমস্ত কর্মই এই বিনাশশীল বস্তু শরীর ইন্দ্রিয়াদি মন দ্বারাই সংগঠিত হয়, কিন্তু পরমাত্মা প্রাপ্তি হয় এই বিনাশশীল পদার্থের সর্বত্রভাবে আসক্তি শূন্য হলে তবেই। কারণ আমরা যে কোনো কর্ম কি দিয়ে কর্ম, এই শরীর মন এগুলো দিয়ে কর্ম, কিন্তু আমাকে কি দিয়ে করতে লাগবে? এই যে পরমাত্মাতে প্রাপ্তি মানে ভগবান প্রাপ্তি, এগুলা সবসময় যেন আসক্তি শূন্য হয়। মানে কোনো কিছু যে আমি যে করলাম মানে এরকম কোনো যেন আসক্তি থাকে না, সবসময় যেন কার চিন্তা থাকতে লাগবে। কারণ আমরা যখন কাজ করলে তো যে কোনো একটা পরিশ্রম মনে হবে, তখন মনে হলে কি মনে হবে যে শরীরটা মানে এমন শরীর দিয়ে করে নিচ্ছ, মন থেকে করে নিচ্ছ, ধ্যান দিয়ে করে, তাহলে হবে না। তোমাকে কি দিয়ে করতে লাগবে? আসক্তি শূন্য হতে লাগবে, সবকিছু ত্যাগ করিয়া। সমস্ত কর্মেরই আরম্ভ এবং শেষ আছে। যে কোনো কর্ম করবেন, মনে করো আমরা কি কর্ম করতেছি, সেদিকে কিন্তু পূজা কিন্তু কর্ম নয়, ঠিক আছে? পূজা কিন্তু হলো আলাদা, পূজা কিন্তু কর্ম না হয়। কর্ম করিয়ে গোবিন্দ সেবা করতে, গোবিন্দ সেবা না কর্মটা হলো যে কোনো কর্ম করতেছি, পূজা হলো উপাসনা। অর্থাৎ আমি গোবিন্দর কর্ম করতেছি, যা কিছু করছি গোবিন্দর কৃপায় কর্ম করতেছি। গোবিন্দ কৃপে না করলে কর্মটা হয় না। ওনার কৃপায় করতেছি, ওনার কৃপায় খাচ্ছি, ওনার কৃপায় চলছি, এই মনোভাব করিয়া কর্ম করতে হবে। আমার কর্ম নয়। আর কর্ম করিয়া দুঃখ প্রকাশ করা যাবে না। হ্যাঁ, ঈশ্বরের কর্ম একটু দুঃখ হবেই নাকি, ওটাকে দুঃখ প্রকাশ করা না। ঈশ্বরের কর্মর কথা বলে সেখানে কিন্তু পূজার কথা বলে না। পূজা কিন্তু কর্ম নয়, পূজা হলো উপাসনা, ঠিক আছে? তোমরা যদি কাম মনে করেন যে ঠাকুরের কর্ম করে নিচ্ছি, তাহলে তোমার ভুল ধারণা। কারণ কর্মটা ঠাকুরের জন্য হয় না, কর্মটা হয় ঠাকুরের হয় উপাসনা। আমরা যে ভাগবত পাঠ যে পূজা অর্চনা হইতেছে, এটা কিন্তু উপাসনা হয়। কর্মটা কি হয়? যে কোনো কর্ম মানে চোখ মেলা ঠেলা যে ইয়ে চলছে, এটাও তো কর্ম, কিন্তু ভগবানের জন্য যেটা ইয়ে করা হয় পূজা অর্চনা, এটা কিন্তু উপাসনা বলা হয়। সমস্ত কর্মে আরম্ভ এবং শেষ আছে, সেই জন্য কর্ম দ্বারা প্রাপ্ত বস্তুর উৎপত্তি হয় এবং বিনাশ সম্ভব। কর্ম দ্বারা যেই বস্তু লাভ করা যায় সেটি দেশ কাল ইত্যাদি সৃষ্টিতে অলভ্য। আমরা যে কোনো কর্ম দ্বারা যেগুলো জিনিস প্রাপ্ত করি,
সেগুলো জিনিস কি এই দেশের এগুলা জায়গায় লাগবে, দেশের জন্য লাগুক, বাড়ির জন্য লাগুক, গ্রামের জন্য লাগুক, মানুষের জন্য যে কোনো একটা কিন্তু লাগবে। কারণ মনে করি 100 টাকা যদি কামাই করি, মানুষ 100 টাকা কামাই করুক আর 10,000 টাকা কামাই করুক, সে তার খাদ্য কতটুক, খাদ্যটাও মনে করো 100 গ্রাম খাবে কি 200 গ্রাম, একটা এরকম একটা ইয়ে থাকে, কিন্তু কামাই 10,000 টাকা করি ভাই। খাবার কি মানুষের বেশি? তোমরা যদি 10,000 টাকা কামাই করেন, তোমার কি বেশি খাবেন? তোমরা যতটুকু খাবেন আমরা অতটুকু, হয়তো হালকা একটু কম বেশি হয়। সংসারের বস্তুসমূহ এক দেশ কাল ইত্যাদিতে অবস্থানকারী, উৎপন্ন বা বিনাশশীল এবং সর্বক্ষণ পরিবর্তনশীল। সুতরাং কর্ম দ্বারা এগুলি প্রাপ্ত করা সম্ভব। কর্ম দ্বারা কি সম্ভব? দেশ কাল এগুলার আয় উন্নতি, পরিবারের উন্নতি হবে, সংসারের উন্নতি হবে, এগুলো উন্নতি হবে। অপরপক্ষে পরমাত্মার সমস্ত দেশ কাল বস্তু ব্যক্তি ইত্যাদি পরিব্যাপ্ত এবং সর্বতোভাবে উৎপত্তি বা বিনাশ রহিত এবং পরিবর্তন রহিত। সুতরাং তার প্রাপ্তি কর্ম দ্বারা সম্ভব নয়, তা স্বতঃসিদ্ধ। ভগবানকে প্রাপ্তি করা কখনো কর্ম দ্বারা সম্ভব না, ভগবানকে প্রাপ্তি করতে লাগবে স্বতঃসিদ্ধির দ্বারা। এই কারণেই সাংসারিক পদার্থ চিন্তার দ্বারা প্রাপ্ত করা যায় না। যেমন সংসারের যা কিছু বস্তু আছে, তোমরা যদি মনে করেন যে মোর পাশে লাগবে 100 টাকা লাগবে, চিন্তা করলে পাশে দিবে কাও? কিন্তু ভগবান প্রাপ্তি চিন্তা করলে ভগবান প্রাপ্তি হবে। ঠিক আছে, দুইটা জিনিস বুঝতে লাগবে, যে সংসারের যদি কিছু আয় উন্নতি করেছেন কর্ম করতে লাগবে, এবার যদি ভগবান প্রাপ্তি করেছেন তাহলে ভগবানের চিন্তা করা লাগবে, তাহলে ভগবান পাবেন। এবার যদি সংসারের চিন্তা করি ভগবান প্রাপ্তি, তাহলে সেটা কখনো সম্ভব না। এই কারণে সাংসারিক পদার্থ চিন্তার দ্বারা প্রাপ্ত করা যায় না, আর পরমাত্মা প্রাপ্তি লাভ চিন্তাই মূর্খ বিষয়। যদি ভগবান প্রাপ্তি করে চান তাহলে তোমাকে চিন্তা করতে লাগবে, চিন্তন, ভগবানের চিন্তন সবসময় যেন ভগবানের চিন্তন, মানে কি নাম করতে লাগবে। যত নাম সবসময় যখন ঘুরবে তাহলেই হবে তাড়াতাড়ি ভগবান প্রাপ্তি। চিন্তার দ্বারা সেই বস্তু পাওয়া সম্ভব যা তার অতিশয় সন্নিকটে রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে পরমাত্মা প্রাপ্তি চিন্তারূপ ক্রিয়ার দ্বারা সম্ভব নয়। তার চিন্তার তাৎপর্য হলো অন্য চিন্তা ত্যাগ করানোর। ভগবান কি যে আছে, প্রকৃতপক্ষে পরমাত্মা প্রাপ্তি চিন্তারূপে ক্রিয়া দ্বারা সম্ভব নয়। চিন্তা করে যে ভগবানকে পাবেন সেটা না, কারণ আমরা যদি ভগবানের চিন্তা করি তাহলে কি হবে? সংসারের চিন্তা আসবে, সংসারের চিন্তা দূর হয়ে যাবে। যখন ভগবানের কথা এনি টাইম মনে থাকবে, ভগবানের ভাবনা থাকবে, তখন সংসারের কথা দূর হয়ে যাবে। এটা হলো প্রকৃত। তোমরা যদি ভগবানের মানে মানে মেন যেটা হিসাব আর কি, যদি আমরা সংসারের চিন্তা করি তাহলে ভগবান হবে না, এবার ভগবানের চিন্তা করা মানে কি সংসারের চিন্তা থাকবে না, তাহলে ভগবান প্রাপ্তি হবে। ভগবানের তো তখন প্রাপ্তি হবে, তাও ভগবানের প্রাপ্তি হবার গেলে কর্ম না করলে খামো কিন্তু এদিকে তো একটু বুঝতে হবে। একটা তোমরা তো কর্ম করবে না, ভগবান কইছে কর্ম করো ফলদাতা, কর্ম করলে তো সেই ফল। কি ফল কইছে? কর্ম কি করি গেছে, কি ফল করি গেছে কোন হ্যাঁ, জানেন? কর্ম না করলে তোমাদের যে কোনো, আমরা কৃষি কাজ করি মনে করো, কৃষি তোমরা কৃষি কাজ করেন তো কৃষি কাজ করবেন, তোমার কি কিন্তু গোবিন্দের নামটা তোমার মনে মনে নিতে হবে। হ্যাঁ, এই তো তাহলে চিন্তা মনে করো সবজি সবজি কাজ করি নাকছেন, ভগবানের চিন্তা তোমার সবসময় নাম চলছে, নাম করেন সবসময় তো গোবিন্দের নাম নাও, কর্ম করো। গোবিন্দর নাম কি? গোবিন্দর যেটা নাম আছে, ঠিক আছে, তোমার যে নামটা ভালো লাগে, যে গুরুদেবে যেরকম মন্ত্র দিছে, যেরকম সিস্টেম করেছে, সেরকম নাম এনি টাইম চালা লাগবে। কাজ করতেছেন এবং নাম চালে যাওয়াচ্ছেন, ঠিক আছে, তাহলে তাহলে সেটি হলো কর্ম কয়। এবার যদি কোন জেলে, এবার বাজারত তো কষাইও আছে, সেটা কি আলাদা। শোনো শোনো, কষাইও তো আছে, তা কষাই তো উইয়া তো মনে করো ওই যে কষাইগিরি করিয়া তো বাড়ির সংসার চালে নাকছে, তাহলে ওটা কি কর্ম? ওটা কর্ম না হইলেও আর কি ওই কর্ম দ্বারাই এই তো এইটুকু তোমার বুঝতে ভুল, উয়ার কর্ম নমায়, কর্ম আছে, কর্ম নমায়, এটা হলো অকর্ম। তাহলে মানুষ আর অসুরের মধ্যে তফাৎ বোঝেন না? তোমরা যদি মনে করেন যে কাউকে ঠকেয়া,
চেষ্টা করা লাগবে যাতে কুকর্ম যাতে না করি, কুকর্ম করি। তোমরা যদি মনে করেন জীব হত্যা করিয়ে মানুষ ঠকে আসি কামাই করবে পাইবেন, কর্মটা করতে হবে, কর্ম তাহলে করিয়ে তবে ঈশ্বরের শুনি। কর্ম বুঝিয়ে মনে করতে হবে আমার কর্ম নয়, হ্যাঁ, আমি করতেছি না, হ্যাঁ। কর্মটা আমার নয়, ঈশ্বরের কর্ম, ঈশ্বর তাই কর্ম করতেছি। করিয়ে তাই শুনি। মানে সবসময় যেন ঈশ্বরের উঠে তোমার কথাটা বোঝেন নাই, গীতের কথাটা তোমাকে এখন দিয়ে কইলাম, কথা বোঝেন নাই। হ্যাঁ, তোমরা যদি এই জগতের কর্ম করেন তাহলে ভগবান প্রাপ্তি হবে না। এবার তোমার চিনতে যদি করেন, মায়া যেন থাকে না, চিনতে যেন থাকে, যেন কর্মের উপরে ইয়ে থাকে না। ভগবান প্রাপ্তি যে আছে, শোনো ভগবান প্রাপ্তি আছে না, ভগবান প্রাপ্তির সিস্টেম আলাদা। ভগবান প্রাপ্তি তোমার এই এক দুই কথায় ভগবান প্রাপ্তি হবে না, ঠিক আছে? তোমরা যদি ওইভাবে আর কি হবে না ভগবান না, ভগবান প্রাপ্তি করতে গেলে সবসময় যেমন এই জায়গায় বসে আছেন, ভগবানের চিন্তা, ভাগবত কথা শুনতেছেন, গীতার কথা শুনতেছেন, ভালো কথা। এবার সারাদিন দিনের মনে করো সূর্য উঠলো, তোমার তো কর্ম করা লাগবে, কর্ম করলে তো শরীরটাকে তো রক্ষা করা লাগবে না, জীবন ধারণ করা লাগবে, তার জন্য তো ইনকাম করা লাগবে। এবার যে কাজে কর্ম করে গেলে সে কর্মটা দেখবেন আগে কি সেটা কর্ম কি সঠিক কর্ম কা বেসঠিক কর্ম। এবার মনে করো কৃষিকাজ, এটা সঠিক কর্ম। এবার কৃষিকাজ করলেন, এখন জমিনও যা নিলেবেন, এখন নিলের সময় যদি ভগবানের চিন্তা না করিয়া ওই উমের বাড়ির কি হয়েছে, কাজী হয়েছে, উমের বাড়ির কি হয়েছে চিন্তা করেন, তাহলে কিন্তু ওটা কি হলো, তাহলে এটা হবে? ভগবানের কর্ম হয় না। গোবিন্দের নাম না নিলে হবে মানে না। ঘটনা হলো কি, নিয়ম নাম নেওয়া লাগবে, মানে কি কৃষ্ণময় করতে হবে। মনে মনে তোমার কৃষ্ণ নাম করা খাবে, কর্ম করা খাবে। যেমন এদিক গরু বাছুর আছে, ইন্ডিয়াকে খাবার দাওয়া খাইবে না না, গরু কর্ম করবেন তো ওটা ঠিক আছে না? তোমার কথাটা কই, তোমরা যদি হ্যাঁ, কৃষ্ণ নাম করলেন, হ্যাঁ, এবার যদি এই জগতে আসছেন, ঠিক আছে, যদি নাটক যদি ঠিক মতো না হয়, নাটক মানে বুঝছেন তো, এই যে আছেন তোমার যে অভিনয় করতেছি আমরা কিন্তু। তোমরা যে তোমার বেটা আছে, বেটি আছে, স্বামী আছে, এর সাথে যদি সম্পর্ক যদি ঠিক না থাকে, আবার এখানে আসতে লাগবে। যদি সারাদিন গোবিন্দর নাম করলেন, এদিকে সম্পর্ক খারাপ হইলো, তাহলে আবার এখানে আসতে লাগবে। দুইটা জিনিস কন্ট্রোল রাখা লাগবে। তোমরা যদি এলা খালি মানে গোবিন্দ গোবিন্দ, এ পাশে তোমার স্বামী ছিল, জল ছিল, তোমার স্বামীর জল ঢাল দেওয়া বাদ দিয়ে খালি গোবিন্দ পূজায় মত, তাহলে কিন্তু মনে করলেন যে আবার এখানে রিটার্ন আসতে লাগবে, তাহলে সে পুজো হইলো না। স্বামীর সেবাও করা খাবে, গোবিন্দের সেবাও দেওয়া খাবে, কর্মও করা খাবে। তোমরা যদি, রাখা লাগবে। তোমাকে একটা কথা কই, তোমরা যদি গোবিন্দর পুজো যদি নাও করেন আর কি, মনে করো গোবিন্দ পুজো আমি করার সময় পাইতেছি না, স্বামী সেবায় ব্যস্ত, এবার সবসময় যেন গোবিন্দর নাম আমার ভিতরে চলতেছে, এবার যদি পুজো করার সময় যদি পালেন পুজো করলেন, যদি না পান ভগবানের নাম এনি টাইম করলেন, স্বামী সেবা, বাড়ির যে যে কজন লোক আছে তার সেবা করেন, তাহলে উদ্ধার পাবেন। যদি পুজো না করেন তা পাবেন। এবার যদি বাড়ির সেবা যদি না করে যদি খালি গোবিন্দ নিয়ে থাকেন, তাহলে আসতে লাগবে রিটার্ন, বুঝছেন? তোমরা যদি মনে করেন খালি এক পাশে দৌড়েবেন, বলে খালি গোবিন্দ নিয়ে দৌড়বেন, তাহলে রিটার্ন আসতে লাগবে। এবার যদি সংসারে যদি মেনটেন করে না পান, তাহলে এখানে আসতে লাগবে। দুইটাই ইয়ে করা লাগবে, একটা দিয়ে হবে না, তোমার দুই পাশে থাকলো। তা যদি তোমার যদি তোমার যদি বোঝেন আর কি, এটুকু এটুকু, তাছাড়া আদার্স কিছু না। চিন্তা করতে লাগবে, তোমাকে কর্ম তুমি করে যাও, তোমার যেটা কর্ম আছে সংসারে সেই কর্মটা করতে লাগবে। এবার তোমার যদি মনে করেন যে ভগবানের চিন্তা, সকালে উঠে মন্দিরে ঢুকলেন, বাড়ির লোক কায় কোটে জল চায়, কায় কি করে করুক, তার দেখার দরকার নাই, তাহলে তোমার ওটা কর্মটা সঠিক হচ্ছে না, কর্মটা ইয়ে হচ্ছে, মানে তোমার মধ্যে জ্ঞানের কমই হচ্ছে। এই জন্য পুজো করার সাথে সাথে পুজো করবেন, কেন করবেন না, বাড়ির লোক দরকার পড়ে আগত ইয়ে করবেন, মানে বাচ্চা যদি স্কুল যায়, স্কুল যাবে, স্বামী সেবা হবে, তারপরে গোবিন্দ পুজো হবে। আমাদের থেকে সর্বত্র ব্যাপ্তে পরমাত্মার কোনো দূরত্ব নেই। আমার থেকে কি পরমাত্মার দূর আছে? আমরা আমরা আর যে পরমাত্মা, আমরা আর ভগবানের মধ্যে দূরত্ব আছে কিটা? হ্যাঁ, ভগবানের নাম নিলেই তো ভগবানকে প্রাপ্তি হওয়া যাবে, হ্যাঁ। কিন্তু অত সহজে সবাই প্রাপ্তি নাম হওয়া নিচে যাবে প্রাপ্তি হওয়া যাবে। না। আজকাল কলির যুগ না। কলি জীব টিপ নমা। শোনো, তোমরা যদি আগতে যদি তোমরা কি কর্ম করবেন, তোমরা দুই তিন কর্ম কেমন করে করবেন, সবসময় গোবিন্দর নাম নেবেন, বাড়ি যেটা কর্ম হবে সেটাই কর্ম করবেন,
যায় যেটা করি করবে তাকে সেটা দিবেন। যদি পরে যদি পুজো হয় হবে, না হয় নাই, তোমরা তারপরে ভগবান প্রাপ্তি এমনি হয়ে যাবে। মালা নিছেন? গোবিন্দ তো সেবা করতেই হবে। এই স্বামীর সেবা করার হবে, গোবিন্দ তো সেবা করতে। তোমরা তাহলে স্বামী কাগজ দেখো না, গোবিন্দ হিসেবে স্বামী কাগজ দেখো। হ্যাঁ, স্বামীর সেবা করতেই হবে। তোমরা স্বামীর সেবা আগে করো, গোবিন্দ সেবা পরে করেন, না হয় যদি সময় না পান না করলেন তাও চলবে, কিন্তু স্বামীর সেবা জগৎ করা লাগবে। স্বামীর ধর্মটাই হয়েছে মেয়ে। স্বামীর সেবা করবেন, ভগবানের নাম করবেন। স্বামী ভগবানের মধ্যে, স্বামীর মধ্যে ভগবান দেখার চেষ্টা করো। তোমার কথাটা হলো ভগবান যে আছে, পরমাত্মা যে আছে, পরমাত্মা তোমার মধ্যে দূর আছে কিতা? পরমাত্মা তো দূর নাই। দূর কোনো কিছু নাই। তোমার ভিতরে যে আমাগুলো যে কথা কই নাকছে, যে কথা বলাচ্ছে, যে চলছে, এটা কে করাচ্ছে? সেই করাচ্ছে ভিতর থাকিয়া। ভগবান পরমাত্মাটা হলো আমার ভগবান, হ্যাঁ, পরমাত্মাটা হলো ভগবান, আর সেই আমার ভিতর থেকে চালাইছে। মনটা হলো আমার, বুঝছো? এই মনটা যে কথাটা বলছে, কথাটা হলো আমার, ওনার কৃপায় বলতেছি, মাথার পরমাত্মাটা বলাচ্ছে, তাই আমরা বলতেছি। যখন ওই যে প্রতিটা জীবের ভিতরে আমাকে দেখতে পারবে। আমরা যদি ভগবানক যদি মনে করি দূর, রূপে তাকে দেখতে হবে। ভগবানে আমার নিকট, কিন্তু মুইয়ে দূর দর্শন। ভগবানকেই দেখতে হবে। ভগবান রূপে তোমার ভিতরে ভগবান বিরাজমান করতেছে। হ্যাঁ, ওর ভিতরে প্রতিটা জীবের ভিতরে ভগবান বিরাজমান করতেছে। তুমি এইভাবে মনোভাব দিয়ে মল চোখে, এই চোখ বন্ধ করে দিব্য চোখ করে দেখবেন যে হ্যাঁ ভগবান আছে। এই যুগে প্রাণী বাঁচতে পারে না, বুঝছো? প্রত্যেকের ঘরে ঘরে আছে। হ্যাঁ, ঘরে প্রত্যেকের ঘরে ঘরে আছে। প্রতিটা জীবের ভিতরে জীবের উনি ভিতরে বিরাজমান। আছে। একটা টিকড়িয়ে যে চলে তারও ভিতরে প্রতিটা জীবের ভিতরে যত গাছপালা আছে, যত কিছু জিনিস আছে, তোমরা মনে করো যেটা কর না, ঠিক আছে, গোবিন্দের বিরাজমান। যে কিছু আছে, গোবিন্দ যদি নাম না করেন তাহলে এগুলো কোনোদিন অনুভব হয় না। তোমরা গীতে পাঠ সারাদিন বসি শোনো, সারাদিন ভাগবত একটা গোটায় মুখস্থ করে থাকো, যদি নাম যদি ভিতরে না চলে তা এগুলা কোনোভাবে অনুভূতি ভাব হবে যদি না। না আসে, ভাব, অনুভবটা নিতেই হবে। হ্যাঁ, অনুভবটা না মনে হলে মনে ভাব, নিতেই হবে। ভাব আসা লাগবে। যখন এই জায়গা যে কোনো জায়গায় বসে থাকবেন গোবিন্দর নাম, আসলে ভক্তি আসবে। ভক্তি না হলে তো মুক্তি হবে না, তোমার যদি আশা আনতে হবে। যখন তোমার ভিতরে করবে, ভগবান গাবা, তখন অটোমেটিক তোমার ইয়ে আসবে, ভাব আসবে, ভক্তি। কিন্তু গীতের মাধ্যমে কি, গীতের কথাগুলো শুনলে কি হবে গন্ধ, চলার যে রাস্তাটা আছে, মনে করো গীতে পাঠ আজকে শুনলেন, তোমার কয়লো যে গীতে পাঠে কয়লো যে সংসার মেনটেন করো, ভগবানের নাম এনি টাইম করো, যেন ভিতরে চলে, ঠিক আছে, সংসার আগে মেনটেন, ভগবানের নাম করো, সাথে সাথে সব সময় ভগবানের নাম যেন চলে, পরিবার সবাইকে ভালোভাবে দেখো, কারোর সঙ্গে হিংসে নিন্দা করবেন না, তাহলে ভগবান প্রাপ্তি হবে। এবার তোমার কয়ে আমরা গেলাম, তোমরা ওই হিসেবে কাজ না করেন, তাহলে মনে করেন ওই গীতে পাঠ শোনাই হবে, কোনো লাভ হবে না। এবার যদি গীতে পাঠ শোনা এটুকু, যে কালকে গীতে পাঠে একটু আমরা শুনলাম, এটুকু আমাকে কাজ করতে লাগবে, এরকম ভাবে চলার চেষ্টা করা লাগবে। আমরা যদি না চলি, করে চলার চেষ্টা করতে এবার যদি না চলি তাহলে কেমন করে পাবেন? গীতের আচরণ, মনে করি গীতের পাঠ শুনলেন, শোনার পরে ওকে তো কথা বললো, আচরণ মানে অর্থাৎ যে কথাটা ওটা হলো আচরণ। আচরণ মানে নিয়ম, যেইভাবে কর্মগুলো করলে সুফল হয়। আর যদি এইভাবে কর্মটা করানো যাবে, সুফল হবে, বলো তো দেখি, সুফল হবে। কর্ম সঠিকভাবে করলে তাহলেই বিষ্ণু নামের মাধ্যমে, বিষ্ণু নামের মাধ্যমে যদি কর্মটা করা যায়, তবে তো সেই কর্মটাই হবে সুফল। আমার বলতে কোনো জিনিস নাই কিন্তু, আমার বলতে তো কিছুই না। নেই। যদি বলে এটা আমি করলাম, তাহলে কিন্তু কোনো কাজ হবে না। আর যদি বলে না, গোবিন্দের কৃপা, গোবিন্দের কর্ম, আমার কর্ম নাই, আমি কিচ্ছু করি না, মানে অর্থাৎ রান্না করতেছ, যারা রান্না করে আমি রান্না করলাম, কোনো কিছু ফল হবে না। আর যদি বলে না, রান্না আমি করি নাই, গোবিন্দের কৃপায়, গোবিন্দের সেবার, মানে ভক্ত সেবার জন্য আমি ইয়ে করলাম, কিঞ্চিত তার কৃপায়, আমি কিচ্ছু করি না, উনি করালো তাই করলাম, ঈশ্বর করালো তাই করলাম। কি গেলাই? জাগতিক বস্তু ইচ্ছা মাত্রই প্রাপ্তি হয় না, তুষালা কিন্তু পরমাত্মা প্রাপ্তি তীব্র আকাঙ্ক্ষা থাকলেই হয়ে যায়। আমরা যদি এই জগতের যে কোনো একটা বস্তু, বস্তু মানে যে কোনো জিনিস, যে কোনো জিনিস যদি প্রাপ্তি করতে চাই, যদি ইচ্ছে করি, তাহলে কখনো ইচ্ছে হবে না, প্রাপ্তি করা যাবে না। কিন্তু ভগবান প্রাপ্তি
যদি মানুষের কারোর মধ্যে যদি তীব্র যদি আকাঙ্ক্ষা থাকে যে আমাকে ভগবান প্রাপ্তি করতেই লাগবে, তাহলে ভগবান প্রাপ্তি হয়ে যাবে। যদি কারোর মধ্যে খালি আকাঙ্ক্ষা থাকে যে আমাকে ভগবান প্রাপ্তি করতে লাগবে, তাহলে হয়ে যাবে। কারণ তার মধ্যে যখন ভাবনা আসবে সে কখন রাস্তা খুঁজে নেবে। তোমার যদি এটা থেকে বুড়িয়াট যাবার চান, যদি ইচ্ছে থাকে যে বুড়িয়াট মুই যাইম, যাম করে বুড়িয়াট যাইম, তাহলে রাস্তা বেরোবেন, যে রাস্তা ধরবেন, যে কোনো লোককে জিজ্ঞেস করবেন যে বুড়িয়াট কেমন করে যাওয়া যাবে, মানুষ দেখা দিবে, সেরকম ভাবে যাবেন। যদি আকাঙ্ক্ষা না থাকে তাহলে, মানে ইচ্ছে না থাকে, তাহলে কখনো হবে না। তীব্র আকাঙ্ক্ষা থাকলে মানে আমাকে এই শরীরে ভগবত প্রাপ্তি করতে লাগবে। এবার যদি তোমরা মনে করেন যে এই কলিযুগে কেমন করে ভগবান প্রাপ্তি হবে, সব থেকে যত যুগ আছে তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ যুগ কলিযুগ। এই কলিযুগে যত ভগবান প্রাপ্তি হবে, এর আগে কখনো অত ভগবান প্রাপ্তি হয়নি। কারণ এই যুগে মনের মধ্যে দিয়ে কাউকে যদি মানে ভাবেন, সে পাপ ধরা হয় না। যেটা ক্রিয়ার মাধ্যমে হবে, যেটা বলা হবে, সেই পাপটা ধরা হয়। কিন্তু সত্য যুগে কি ছিল, যদি মন থেকে যদি কাউকে যদি খারাপ মনোভাব ছিল, সেটাতে পাপ ধরা হয়েছে। এই কলিযুগের এটা হলো সব থেকে আর কলিযুগের সব থেকে মুখ্য বিষয় হলো নাম জপ করা। যে যত নাম জপ করবে তার মন তাড়াতাড়ির মধ্যে পরিবর্তন আসবে, শুদ্ধ হয়ে যাবে এবং তাড়াতাড়ির মধ্যে ভগবান প্রাপ্তি হয়ে যাবে। কারণ নাম মানে সবসময় যেন জীবের মধ্যে যেন নাম চলতে থাকে, তাহলে কি হবে, ভগবানের চিন্তা সবসময় থাকবে, ভগবান প্রাপ্তি খুব তাড়াতাড়ির মধ্যে হয়ে যাবে। অন্য কোনো বাধা এতে নেই। পরমাত্মা প্রাপ্তির জন্য তীব্র তথা একাগ্র বাসনা যদি এখনোই জাগ্রত হয়, তাহলে এই মুহূর্তে পরমাত্মা অনুভূত হন। আমরা যখন পুরা ভগবানের জন্য সবসময়ের জন্য চিন্তা ভাবনা থাকবে, ভগবানের নাম থাকবে, তখন ভগবান তাড়াতাড়ির মধ্যে প্রাপ্তি হয়ে যাবে। ভগবান প্রাপ্তি মানে কি, ভগবান আমাদেরকে দর্শন দিয়ে দেবে। আর একবার যতক্ষণ অবধি ভগবান প্রাপ্তি না হবে, ততক্ষণ অবধি যেগুলো গুণ আছে, এগুলো গুণ কোনোটাও ছাড়িয়ে যাবে না, সবগুলো গুণ আমার মধ্যে থাকবে। কিন্তু ভগবান প্রাপ্তির সাথে সাথে এই গুণগুলো আমার মিটে যাবে। কর্ম করা এবং তার ফল ভোগ করাই মানুষের জীবনের উদ্দেশ্য নয়। আমরা যদি মনে করি কর্ম তো করতে লাগবে, এই কর্মের ফলে আমার যে ফল পাবো, এই ফলটা আমার তো ভোগ করতে লাগবে, এটা কিন্তু আমাদের উদ্দেশ্য না। আমাদের উদ্দেশ্য কি, সাংসারিক ভোগ বাসনা এবং সম্পদ সংগ্রহের ইচ্ছা ত্যাগপূর্বক পরমাত্মা প্রাপ্তি একান্ত আগ্রহ তখনই হওয়া সম্ভব যখন সাধকের সারা জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হয় পরমাত্মা লাভ করা। আমাদের লক্ষ্য কি, আমাদের শুধু এই জগতে আসিয়া যে আমার জমিন যেন একটু বাড়ে, আমার বাড়িঘর যেন একটু পাকা হয়, এই যে মানে চাওয়া পাওয়ার মধ্যে যেন আমাদের জন্য না থাকে। আমাদের একটাই লক্ষ্য থাকতে লাগবে, আমাকে ভগবান প্রাপ্তি করতে লাগবে, অর্থাৎ পরমাত্মা লাভ করা ছাড়া অন্য কোনো কার্যের কোনো রূপ গুরুত্ব না থাকে। আমাকে যে কোনো মুহূর্তে যে জমি মানে টাকা লাগবে, এত টাকা লাগবে, এটে লাগবে, ওটে লাগবে, এইরকম যেন কোনো আকাঙ্ক্ষা না থাকে। একটা আকাঙ্ক্ষা থাকবে, সেটা হলো ভগবান প্রাপ্তি তাড়াতাড়ির মধ্যে করতে লাগবে। প্রকৃতপক্ষে পরমাত্মা প্রাপ্তি ভিন্ন মনুষ্য জীবনের দ্বিতীয় কোনো উদ্দেশ্য নেই। মানুষ যদি মনে করে যে প্রথম আমার হলো ভগবান প্রাপ্তি, মুই মানে আগত কিছু করি নাম, বেটার বিয়ে ঠিয়ে দিয়ে নাম, তারপরে আমি সাধু হইম কি ভগবানের নেম, তাহলে তার ভুল ধারণা। আগে থাকবে পরমাত্মা প্রাপ্তি, দ্বিতীয়ত কোনো লক্ষ্য থাকবে না। মানে ধর্ম করিম ফির মানে করিম, জমিন টমিনও বাড়াইম, এরকম কোনো প্ল্যান থাকা চলবে না। শুধু প্রথমে টার্গেট থাকবে ভগবান প্রাপ্তি এবং আমার যে বাড়ির যে আমার যে যাদেরকে দেখার জন্য আমি মনে করো আসছি আর কি, আমার বাবা মা ছেলে বাচ্চা কাচ্চা যে আছে, আমার পরিবারটাকে আমাকে যে ডিপার্টমেন্টে আছি আর কি, সেইটা হিসেবে পালন করতে লাগবে তাদেরকে। আমি যদি মনে করো মহিলা হই, তাহলে আমার যে দায়িত্ব রান্না বান্না করার, সবাইকে সেবা করানোর, সেই হিসেবে পালন করতে লাগবে। আর যদি পুরুষ মানুষ হয়ে যদি থাকি, যদি আমার যদি ইনকাম করে আনি দিতে লাগে বাড়িতে, তাহলে আমাকে ইনকামটা করে আনি দিতে লাগবে। সেটা হলো আমার হলো পূজা। কারণ পূজা ভগবান কি, সবার মধ্যে আমার বাড়িতে যে কয়টা লোক আছে সবাই হলো ভগবান রূপ নিয়ে আসছে, তাদেরকে সেবা দিতে লাগবে। সেই সেবা দেওয়ার জন্য আমাকে কি করতে লাগবে, কর্ম করতে লাগবে। আমি কার কর্ম করতে আসি, ভগবানের জন্য কর্ম করছি। তাহলে ভগবানের জন্য কখনো কর্ম হয় না, ভগবানের জন্য কি হয়, উপাসনা হয়। আমি বাজারে গেলাম, যে কোনো ভালো কর্ম করলাম, কর্ম করে পয়সা উৎপন্ন করে আসলাম, সেখান থেকে খাদ্য কিছু যতটুকু লাগে সংসার চালানোর জন্য, সেই মেনটেন করিয়া সংসারটাকে ভালোভাবে চালানোর জন্য, সেটা হলো কর্ম। তাকে সম্পূর্ণ করাই হচ্ছে জীবের লক্ষ্য। আমাদের জীবনের লক্ষ্য এরকম থাকতে লাগবে। মানব সেবা, যে মানুষ যে বলে মানব সেবা মেন ধর্ম আর কি, সেটা আর কি। আমার যে বাড়ির যে পরিবারটা আছে তাদেরকে সেবা দিতে লাগবে, এটা হলো প্রথম লক্ষ্য। এবং দ্বিতীয়ত
তারপরে যদি যে অর্থটা আমার বেশি থাকবে সেই হিসেবে গ্রামের জন্য, সমাজের জন্য, এরকম ভাবে। এবং তার মধ্যে যদি কোনো ভিক্ষুক টিক্ষুক থাকে তাদেরকেও সেবা দেওয়ার চেষ্টা করতে লাগবে। যতটুকু কর্ম করতে লাগবে তার মধ্যে কিছু পার্সেন্ট, 10%, মানে 10%, 100 টাকার মধ্যে 10 টাকা করিয়া যেন ধার্মিক কাজে, যে কোনো কাজে লাগা যায়। ধর্ম কাজে, মানুষের সেবার জন্য, ঠান্ডার দিনে বস্ত্র দেওয়ার জন্য, কারো মনে করো খাবার নাই, কোনো কোনো জায়গায় মন্দির বানাইবে সে জায়গায়, এরকম ধর্ম বিষয়ে যে সমস্ত আমরা বুঝি আর কি, সেগুলো বিষয়ে এই মানে 100 টাকার মধ্যে 10 টাকা সেই বিষয়ে রাখা উচিত। উদ্দেশ্য হলো নিত্য পরমাত্মা তত্ত্বে প্রাপ্ত করা এবং ফলেচ্ছা হলো অনিত্য। আমাকে উদ্দেশ্য থাকতে লাগবে, উদ্দেশ্য একটা, আমাকে পরমাত্মা প্রাপ্তি, ভগবান প্রাপ্তি করতে লাগবে। এই শরীরে কি হয় হোক করতে, কায় কি কয় কোনো দেখার দরকার নাই, কিন্তু আমার একটাই লক্ষ্য, ভগবান প্রাপ্তি করতে লাগবে। ফলেচ্ছা, ফলে কি হবে সেটা আমার দেখার দুঃখ নাই। আমার মনে যেন সবসময় থাকে গোবিন্দ নাম। আমি গোবিন্দর কাছে যদি কিছু চাই, সেটা হলো, চাওয়া হলো একটাই, আমাকে এই শরীরে ভগবান প্রাপ্তি করতে লাগবে। এখন পরে কি ফল পাবো সেটা পরে দেখা যাবে, কিন্তু এইরকম থাকতে লাগবে। উদ্দেশ্যর পূরণ হয়, কিন্তু ফলেচ্ছা বিনাশশীল। উদ্দেশ্য পূরণ হবে, ফল কিন্তু, ফল কি? এখন মনে করো ভগবানের কাছে কেউ যদি চায় যে ভগবান তোমার কাছে চাই যেন আমার বাড়ির জন্য এই ঘরটা যেন হয়, কি 10,000 টাকা যেন এবার যেন মোর ধান চারটে যেন ভালো হয়। এবার ধান হলো 10 মনের জায়গা 20 মন ধান হলো, 1 বছরের জায়গা 1.5 বছর খাইবেন, শেষ হয়ে যাবে। ঘর একটা দিলেন, 50 বছর যাক আর 10 বছর যাক, 10 বছর পরে নষ্ট হয়ে যাবে, ফল কখনো বেশি দিন থাকবে না, সেটা নষ্ট হবেই। স্বরূপবোধ এবং ভগবত প্রাপ্তি, এই দুটি হলো উদ্দেশ্য, ফল নয়। আমাকে ভগবান প্রাপ্তি করতেই লাগবে, যে কোনো উদ্দেশ্যে হোক। উদ্দেশ্য প্রাপ্তির জন্য কর্তৃক কর্মকে সকাম বলা হয় না, সেই জন্য নিষ্কাম পুরুষের সমস্ত কর্মই উদ্দেশ্যের জন্য হয়, ফলেচ্ছার জন্য নয়। আমাকে কর্ম করতে বলা হচ্ছে, কর্মটা কি? ভগবান প্রাপ্তির জন্য যা যা কর্ম করতে লাগবে সেই কর্ম আমি করব, আমি বাকি কোনো কর্ম করতে পারবো না। এবার যদি মনে করেন যে ভগবান প্রাপ্তির জন্য কর্ম, তাহলে কি কি হবে? যে কোনো কর্ম করবেন, সেটা হলো, মনে করো আমরা যেমন কর্ম করি, দিন হাটাতে কর্ম করি, সেই কর্মটা করার পরে ভাবতে লাগবে, আমার এই কর্ম করার পরে যে আমার পয়সাটা পাবো, ধনটা পাবো, সেই ধনটা নিয়ে আসিয়ে সংসারের সেবার জন্য লাগাইতে লাগবে। মানে আমার বাড়ির যে কজন আছে, যার সেবার জন্য আর কি লাগাবো, সেটা ভাবিয়ে দিলে, গোবিন্দ তোমারই সেবার জন্য তো কর্ম করতেছি, এরকম ভাবিয়ে করতে লাগবে। এবার যদি আমি ভাবি যে আমি কর্ম করি, আমি দিতেছি, সবাই তো জীবন পালন করতেছে, আমি ছাড়া, আমি যদি না থাকি কে হবে, তাহলে তোমাকে আবার রিটার্ন আসতে লাগবে। কর্মটা নিষ্কাম, নিষ্কাম মানে কি? আমার কোনো কামনা থাকা চলবে না। এটা হলো সব হলো কামনার, যে কাম যে থাকে, কামের লাইনে এগুলো সব কামনা থাকে, এই কামনা থাকা চলবে না, কামনাহীন হইতে লাগবে, নিষ্কাম ভাবে করতে লাগবে। লোক সংগ্রহ মে ব্যাপী সংপ্রসান্ন কর্তুমহস্যি লোক শব্দটি 3টি অর্থ হয়: মনুষ্যলোক, প্রভৃতি লোক, ইহলোক অবস্থান প্রাণী এবং শাস্ত্র। মনুষ্যলোকে তথা তাদের অবস্থানকারী প্রাণীদের এবং শাস্ত্রাদির মর্যাদা অনুসারে হওয়া সমস্ত আচরণগুলিকেই লোক সংগ্রহ বলা হয়। লোক সংগ্রহের তাৎপর্য হলো লোক মর্যাদা সুরক্ষিত রাখার উদ্দেশ্য। সাধারণ ব্যক্তিদের অসৎ পথ থেকে বিমুখ করে সৎ এবং অনুগামী করার জন্য নিঃস্বার্থভাবে কর্ম করা। আমাকে কি করতে লাগবে? আমাকে ভগবান প্রাপ্তির উদ্দেশ্য, আমার উদ্দেশ্য একটা, ভগবান আমাকে প্রাপ্তি করতে লাগবে। এবং কেউ যদি মানুষকে বোঝানোর চেষ্টা করা লাগবে যে আমাদের মেন কর্তব্য, মানুষ, আমরা মানব যে শরীরটা পাচ্ছি, এই শরীরের মেন উদ্দেশ্য হলো ভগবান প্রাপ্তি করা। তোমরা আসো, আমরা তোমরা এই কর্ম করো এবং ভগবান প্রাপ্তি করো, তোমরা ভগবান প্রাপ্তি করো, আসো। এটা হলো সব থেকে হলো আমাদের কর্মটা আর কি। গীতা এটি যজ্ঞার্থ কর্ম বলে অভিহিত। যজ্ঞার্থ, যজ্ঞ, যেমন যজ্ঞ কি কয়, এই যে নাম কীর্তন যে হয়, এ কিন্তু যজ্ঞার্থের মধ্যে পড়ে। এই যে হরে কৃষ্ণ যে নাম কীর্তন হয় মানুষের বাড়িতে, অষ্টপ্রহর, 4 প্রহর যেগুলো কোয়া হয়, এগুলো কিন্তু যজ্ঞ, নাম যজ্ঞ। এর মাধ্যমে কি হয়, মানুষ, কত মানুষ এর মধ্যে কৃষ্ণ প্রাপ্তির দিকে এগিয়ে আসে। নিজ আচরণ এবং বাক্যের দ্বারা সাধারণ লোককে অসৎ পথ থেকে
হতে বিমুখ করে সৎ পথে অনুগামী করা অত্যন্ত মহৎ সেবা। সেবা কি? সব থেকে বড় সেবা, মহৎ সেবা হলো মানুষকে খারাপ পথ থাকিয়া বোঝে ঠোঁজে মানুষকে ভালো মতো কথা কথা কয়া দিলে আসো ভগবান প্রাপ্তির দিকে সবাই আসো, যেন সবার জন্য ইচ্ছে থাকে। কারণ সৎ হয় অনুগামী হলে লোক মার্জিত হয়ে যায় এবং উদ্ধার হয়ে যায়। তোমার কথা শুনিয়ে কোনো ব্যক্তি যদি মনে করো ভগবান প্রাপ্তি হয় যদি উদ্ধার হয়, তাহলে সে উদ্ধার হবে এবং তোমারও উদ্ধার হবে। লোককে শুধুমাত্র দেখাবার জন্য নিজ কর্তব্য পালন করলে তা লোক সংগ্রহ হয় না। আমি যদি মানুষকে দেখাই যে আমি এরকম কর্ম করি, আমি কীর্তন বাড়ি যাই, আমি গোবিন্দর পূজা করি, তাহলে এগুলো দেখে কোনো লাভ নাই। কারণ আমার মেন উদ্দেশ্য যদি সঠিক না থাকে, আমার যদি কর্ম যদি সঠিক না থাকে, তাহলে লোক সংগ্রহ মানুষকে দেখে কোনো লাভ হবে না। কেউ দেখুক বা না দেখুক, লোক মর্যাদা অনুযায়ী নিজ নিজ কর্তব্য পালন করলে স্বাভাবিকভাবেই লোক সংগ্রহ হয়। কেউ যদি দেখুক না দেখুক, আমি বাড়িতে আমার গীতা পাঠ করতে লাগবে, আমি করতেছি, কেউ দেখুক না দেখুক, কেউ আমার প্রশংসা করুক গালি দেউক, তাতে আমার কোনো যায় আসে না। আমার যেটা কর্তব্য, আমার যে রুটিন, আমার যেভাবে চলতেছি, সেই হিসেবে ভগবান প্রাপ্তির পথে যে হিসেবে চলতে লাগে সেই হিসেবে আমাকে চলতে লাগবে। তাতে মানুষ খারাপ বলুক ভালো বলুক সেটা আমার দেখার কোনো দরকার নাই। আর কোনো কর্তব্য ছোট বা বড় হয় না। তচ্ছুত্তম এবং শ্রেষ্ঠ কর্মকে কেবল কর্তব্য মনে করলে তার সমানই হয়। কোনো কর্ম কখনো ছোট বা বড় হয় না। যে আমি মনে করো এখন আমরা কৃষিকাজ করি, আমরা তো এমন কর্ম করি মাস্টার তো আর কি ছোট কর্ম বড় কর্ম এরকম যদি কোনো ভেদাভেদ মনে হয়, কখনো ছোট বা বড় কর্ম হয় না। তচ্ছুত্তম এবং শ্রেষ্ঠ কর্মকে কেবল কর্তব্য মনে করলেই তার সমানই হয়। আমাকে শুধু কি করতে লাগবে? কর্তব্য মনে করে করতে লাগবে। কর্তব্য কি? আমার কর্তব্য হলো আমার পরিবারকে পালন করতে লাগবে, গোবিন্দর নাম আমাকে সবসময়ের জন্য নিয়ন্ত্রণ চালাতে লাগবে, এটা আমাকে করতে লাগবে। দেশ কাল পরিস্থিতি অবসর বর্ণ আশ্রম সম্প্রদায় ইত্যাদি অনুসারে যা কর্তব্য কর্মরূপে সম্মুখীন হয় সেই কর্মই শ্রেষ্ঠ। আমাকে কি করতে লাগবে? দেশ সম্বন্ধে ভাবতে লাগবে, দেশের সম্বন্ধে ভাবতে লাগবে। কাল পরিস্থিতি কিরকম আছে, অবসর হওয়াতে লাগবে। আমার কি বর্ণের লোক, আমার কর্ম আশ্রম কর্মটা কি হিসেবে করতে লাগবে, কোন সম্প্রদায় হিসেবে আমাকে চলতে লাগবে। আর এই বর্ণ আশ্রম সম্প্রদায় এগুলা কোন হিসেবে হয়? গুরু হিসেবে চলে এসে আমাকে দেশের সম্বন্ধে ভাবতে লাগবে। দেশে যদি কোনো লড়াই টড়াই কোনো কিছু পরিস্থিতি পড়ে, তাহলে দেশের সম্বন্ধে আগে তখন ধর্ম পড়ে, আগে দেশ সম্বন্ধে পরিস্থিতি হিসেবে। তারপর বর্ণ আশ্রম যেগুলো আছে এগুলো হলো গুরু সম্প্রদায় হিসেবে আসে। সেই হিসেবে আমাদের কর্তব্য রূপে যেগুলো আমাকে করতে লাগবে সেগুলো কর্তব্য আমাকে পালন করতে লাগবে। এবার যদি আমি মনে করি আমার কর্তব্য আমি পালন না করি, তাহলে আমার কখনো চলবে না। কর্মকে স্বরূপ এবং ফলের দৃষ্টিতে ছোট বা বড়, নিষ্ঠুর বা সৌম্য বলে ধারণা হয়। ফলেচ্ছা ত্যাগ করলে সকল কর্মের উদ্দেশ্য সিদ্ধকারী হয়ে যায়। আমরা যদি যে কোনো কর্ম করি, কর্ম করার পরে যদি আমরা যদি সেই কর্মটাকে কি মনে করি? ফলে ইচ্ছা করি, যে আজকে আমি সারাদিন কাজ করলাম, আমার কাজ করার পরের জন্য এই এত টাকা আমার জন্য আসে। আমি ধান গেলাম, ধান গাড়ার পরে সামনের জন্য ধানের সিজনের জন্য আমাকে 10 মনের জায়গা যেন 15 মন যেন এরকম ইচ্ছে থাকে। তাহলে যদি এরকম ইচ্ছে থাকে তাহলে সেখানে কোনো হবে না। কারণ সেখানে বলছে ফলের ইচ্ছা ত্যাগ করে তোমাকে কর্ম করতে বলা হয়েছে। যে কোনো কর্ম করবেন, যে মুই যদি না থাকো মোর তো কর্ম করা হবে, মোর বাড়িতে মুই না করলে এলে কায় ক্যাঙ্কুড়ি খোয়াইবে, এরকম কোনো ইচ্ছা থাকা চলবে না মনের মধ্যে, সবকিছু ত্যাগ করতে লাগবে। সুতরাং জড়ত্বের থেকে সম্পূর্ণ বিচ্যুত করার ছোট বা বড় সকলেই কর্মই সমান হয়ে থাকে। কারণ সব কর্ম কি সমান। আমরা যে কোনো কর্ম করি না কেন সবকিছু কর্ম নিষ্কাম ভাবে করতে লাগবে। কারণ সবকিছু আমাকে ভগবান যে আছে, ভগবান সবাইকে পালন করতেছে। এখানে যদি কেউ মনে করি যে আমি আমার পরিবারকে পালন করতেছি, ও এরকম যদি মনোভাব থাকে, তাহলে তোমার গলত খারাপ পথে চলতেছেন, তোমার সঠিক এখনো সিদ্ধান্ত সঠিক হয় নাই। কোনো ব্যক্তির জীবনে অন্যায় সহায়তা ভিন্ন চলতে পারে না। মাতা পিতার নিকট হতে শরীর প্রাপ্তি হয়। কারণ আমরা সবকিছু কোথা থেকে বাঁচি? মানুষের কাছ থেকে বাঁচি, এই জগতে আসি বাঁচি।
আমার যে শরীরটাতে বাসি আমাকে মাতা পিতা আমাকে এই শরীরটা প্রাপ্তি করাইছে। বিদ্যা যে আমরা যে বই পড়ি পাই, এই যে যোগ্যতা শিক্ষা এগুলো সবকিছু আমার গুরুজনের নিকট হতে পাচ্ছি। যে অন্ন গ্রহণ করা হয় সেটি অপরে উৎপন্ন করে। আমাদের ধান চাল পাট যে মানে যেটা আর কি খাওয়ার মধ্যে যে উৎপাদন জিনিস আছে সেগুলো জিনিসও যে কোনো লোক তৈরি করছে। যে গৃহে বাস করা হয় সেটি নির্মাণ করেছে অপরে করেছে। আমরা যে বাড়ির যে থাকি এই বাড়িটা আমরা তৈরি করি না, এই বাড়িটাও মানুষে তৈরি করছে। যে পথ দিয়ে চলা হয় সেটিও অন্য লোকে তৈরি করছে ইত্যাদি। মানে সবকিছুই আমরা যে কিছু করতেছি সবকিছু আমরা মানুষের মাধ্যমে পাইছি, আমরা নিজে কোনোটা করতেছি না। এইভাবে প্রত্যেক ব্যক্তির জীবনে নির্বাহ অন্যের কর্মের উপর আশ্রিত থাকে। সুতরাং প্রত্যেক ব্যক্তির অন্যের কাছে ঋণ থাকে, সেটি শোধ করার জন্য যথাসাধ্য নিঃস্বার্থভাবে অপরের সেবা করা প্রয়োজন। এই জন্য আমরা যে কোনো গর্ব করা যাবে না যে আমি যদি আমি এটা করতেছি ও ওটা করতেছে, কারণ আমার বলতে কোনো কিছু নাই। আর আমরা যে কিছু চলতেছি যে কিছু প্রাপ্ত করতেছি সবকিছু মানুষের দ্বারাই প্রাপ্ত করতেছি। নিজের বলে মনে করা এই শরীর এবং জগতের পদার্থগুলিকে বিন্দুমাত্র নিজস্ব এবং নিজের জন্য মনে না করলে মানুষ এই ঋণ থেকে মুক্ত হয়ে যায়। আমাকে শুধু মনে করতে লাগবে এই জগতের যত কিছু আছে সবকিছু ভগবানের, আমার শরীর মন ইত্যাদি ভগবানের। এই আমি যে শরীর মন এই ইন্দ্রিয় মানে হাত ঠ্যাং যেগুলো যে বুদ্ধি চোখ দিয়ে দেখি নেছি, হাত দিয়ে কাজ করে নেছি, পাও দিয়ে চলি নেছি, এই বুদ্ধি খাটে কাজটা করে নেছি, এগুলো সব কিছু তো ভগবানের। তাহলে আমার কিছু এখানে নাই, এরকম যদি মনে করি তাহলেই মুক্তি হবে। আর যদি আমরা যদি কখনো মনে করি যে মুই মোর বুদ্ধি দিয়ে মুই এই কর্মটা করে নেছো, তাহলেই তোমাকে মুক্তির পথ এখনো হয় নাই। কখনো কোনো কিছু জিনিস নিজের মনে করা যাবে না, সব কিছু মানুষের দ্বারা হইতেছে, প্রকৃতির দ্বারা হইতেছে, ভগবান করাচ্ছে, এরকম কিছু মনে করতে লাগবে। এখানে উদ্ধৃত কর্ম নেই হি সংসিদ্ধি মাস্তিতা পট্টির দ্বারা সিদ্ধ হয়। যে কর্মযোগের মুক্তি স্বতন্ত্র সাধন, জনকাদি রাজন্যগণ কর্মযোগের সাহায্যে পরম সিদ্ধি লাভ করেছিলেন, কেননা তারা শুধুমাত্র অপরের সেবার জন্য, তাদের সুখী করার জন্য রাজত্ব করেছিলেন, নিজেদের সুখ জন্য নয়। আমরা যদি যে কোনো কর্ম করি না কেন, আমরা যদি নিজের সুখের কথা ভাবি তাহলেই আমাদের মধ্যে গীতার জ্ঞান শাস্ত্রের জ্ঞান কমই আছে। এবার যদি সবার সুখের জন্য কর্ম করি তাহলেই আমরা মুক্তি পাব। লোক সংগ্রহ মে ব্যাপী সম্পর্ষণ কর্তুম হস্যি। তোমার এই কর্মযোগের আদর্শ জনসাধারণের মধ্যে স্থাপন করতে হবে, যে কর্মযোগের পালন করলে পরম সিদ্ধি প্রাপ্তি হয়। আমাকে এই জিনিসটা ভাবতে লাগবে সবসময়ের জন্য যে এই জগতের জন্য আমাকে কর্ম করতে লাগবে, নিজের জন্য না। আর মানুষের জন্য যদি, মানুষের সুখের জন্য যদি কর্ম করি, মানুষকে যদি কোনো আঘাত না দেই, মানুষের সেবার জন্য যদি কর্ম করে থাকি সবসময়ের জন্য, তাহলে আমি পরমাত্মা প্রাপ্তি হবে, তাছাড়া কখনো হবে না। যদি নিজের যদি একটুকু যদি সুখ ভাবি তাহলে কখনো হবে না। গীতা এটুকু।